तो केम छो बधा मजामां ने तमारा बधानुं स्टडी टेलर ध हार्दिकमां खूब ज स्वागत है। आज आपणे 4 जून 2021 रोजनुं ध हिंदूनुं गुजरातीमां एनालिसिस जोईशुं। सो आई एम ध हार्दिक परमार एंड लेट अस स्टार्ट अवर जर्नी टुवर्ड्स ध सक्सेस। आजनो सौथी पहेलो आर्टिकल जोईए तो वात करे छे के कास्ट कैटेगरीज फॉर NREGS पे। हवे कास्ट जाति आधारित कैटेगरी एटले के वर्गीकरण करवामां आवशे कोनी अंतर्गत तो के MG नरेगा। आखी वात छे MG नरेगानी वात करे छे तो के पॉलिटी एंड गवर्नन्स माटे महत्वनी वस्तु छे। MG नरेगा शुं छे घणी बधी वार समजावेलुं छे परंतु फरीथी अत्यारे एक वार जोई लईए तो MG नरेगा महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गेरंटी एक्ट आ एक रीतनी योजना छे परंतु आ योजना जे छे ए कायदा द्वारा बनाववामां आवेली छे। आ कायदा अंतर्गत गेरंटी आपवामां आवे छे। गेरंटी शेरिंग गेरंटी तो के एम्प्लॉयमेंट एटले के रोजगारीनी कई जग्याए परंतु ग्राम्य विस्तारनी अंदर आ जे छे ए गेरंटी आपवामां आवे छे रोजगारी माटे। तो अत्यारे ताजेतरमां केंद्र सरकारे एवुं नक्की करेलुं छे के आजे MG नरेगा अंतर्गत जे छे MG नरेगा अंतर्गत लोकोने रोजगारी आपवामां आवे छे तो एनी माटे एक अलग बजेट आपवामां आवशे। जो के बजेटनी अंदर दर वर्षे बजेटनी अंदर MG नरेगा माटे अलग पैसानी फाळवणी करवामां आवे छे परंतु हवे अलग कई रीते तो के SC लोकोने केटली रोजगारी मळशे केटला पैसानी अने ST लोकोने केटला पैसानी रोजगारी आपवानी छे एनी माटे पण जे छे अलग बजेट आपी देवामां आवशे। एटले के MG नरेगा माटे आटला फंड छे आ तिजोरीमांथी आटला पैसा आपवाना छे परंतु एमांना जे स्पेसिफिक चोक्कस पैसा जे छे ए SC लोकोने रोजगारी आपवानी अने चोक्कस जे छे ए ST लोकोने रोजगारी आपवानी। क्यारथी तो के नाणाकीय वर्ष 2021-2022 थी आ वेज पेमेंट करवानुं छे। वेज एटले के वेतननुं जे पेमेंट जे छे त्यारथी करवानुं छे। द एक्जिस्टिंग सिस्टम ऑफ वेजीस अंडर द स्कीम इज फॉर ओनली वन टाइप दैट देयर इज नो केटेगरी वाइज प्रोविजन ऑफ वेज पेमेंट। आनो मतलब शुं एटले के अत्यारे जे छे ए आवी रीते केटेगरी प्रमाणे नथी आपवामां आवतुं परंतु हवे आवी रीते जे छे ए आपवामां आवशे केटेगरी प्रमाणे। राज्य जे छे एणे आवी रीते जॉब कार्ड ने ए बधुं पण आपवानुं होय छे। आनी अंदर तमने खबर होवी जोईए MG नरेगा अंतर्गत काम मेळववा माटे जॉब कार्ड मेळवવું जरूरी છે। तो SC અને ST જે બેનિફિશરીઝ લાભાર્થીઓ હશે એને પ્રોપરલી એલોકેશન ઓફ જોબ કાર્ડ ને એ બધું પણ આપવામાં આવશે। बाकी तो आपणे घणी बधी वार बात करीए छीए कि MG नरेगा अंतर्गत जे छे ए ग्राम्य विस्तारनी अंदर 100 दिवसनी रोजगारी एक वर्षनी अंदर 100 दिवसनी रोजगारी आपवानी गेरंटी आपवामां आवे छे परंतु जो कोई व्यक्ति SC अथवा ST केटेगरीथी बिलोंग करे छे तो एमने ए 150 दिवसनी रोजगारी आपवानी जे छे ए गेरंटी आपवामां आवे छे। अने ड्यूरिंग नॉन एग्रीकल्चर सीजन एटले के जे खेतीनी सीजन न होय त्यारे आ बधुं घणी बधी वार बात करेली छे। MG नरेगा उपर 2-3 विडियो बनावेला छे ए बधा जोई लेजो एटले तमने ख्याल आई जाय। एनी लिंक हुं डिस्क्रिप्शनमां आपी दईश। अहींया एक अति महत्वनी वस्तु आ पण याद राखी शको छो। MG नरेगा विશે तमारे गमे त्यारे लखवानुं होय तो MG नरेगा जे छे ये आपड़ा जे आंतरराष्ट्रीय लेवले यूनाइटेड नेशन्स जे SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बनावेला छे एनी पूर्ति करवा माटे एनो अचीव करवा माटे एने प्राप्त करवा माटे पण मदद करे छे। जेम के आ MG नरेगा अंतर्गत रोजगारी आपवामां आवशे। जो रोजगारी मळशे तो पहेला नंबरनो गोल जे छे अचीव थई जशे एटले के नो पॉवर्टी गरीबी दूर करी शकाशे। आमां रोजगारी आपशे एटले पैसा मळशे तो हंगर एटले के भूखमरो पण दूर करी शकाशे। 10मा नंबरनुं छे के रिड्यूस इनइक्वालिटीज असमानता दूर करवानी छे तो असमानता पण एना कारणे दूर थई शकशे बराबर। पछी वात करीए तो आ तीजा नंबरनुं छे गुड हेल्थ एंड वेलबीइंग तो एमनुं स्वास्थ्य ने ए बधुं पण सारी रहेशे। आनी अंदर 5मा नंबरनो गोल पण आपशे जे आपेलुं छे। अहींया 5मा नंबरमां शुं छे तो के जेन्डर इक्वालिटी के स्त्री अने पुरुष महिला अने पुरुष जे छे ए बंनेने एक समान रीते गणवाना है। तो आनी अंदर MG नरेगा अंतर्गत जे छे ए रोजगारी समान रीते आपवा। पछी क्वॉलिटी एज्युकेशन आ बधा गोल जे छे ए पण तमे मेन्सनी अंदर तमे लखी शको छो के MG नरेगाना कारणे आ बधा जे SDG एटले के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जे छे एने पण आपणे अचीव करी सकीए छीए एनी पण आपणे सफलतापूर्वक प्राप्त करी सकीए छीए। आर्टिकल जोईए तो IR एटले के इंटरनेशनल रिलेशन साथे जोडायेलो छे। UNGA हेड इंडिया टू वोट फॉर मालदीव। UNGA यूनाइटेड नेशन्स जनरल एसेम्बली एटले के संयुक्त राष्ट्रनी जे सामान्य सभा जे छे सामान्य सभा एना प्रिसाइडिंग ऑफिसर माटे एटले के एना प्रेसिडेंट माटे एक रीते इलेक्शन थवानी छे। UNGA जे छे एना प्रेसिडेंट माटे दर वर्षे आनी इलेक्शन थती होय छे अने आनी जे इलेक्शन आनी जे चूंटणी थती होय तो एमां बधा लोकोए जेटला पण देश जे छे ए बधाए आनी अंदर मत आपवानो होय। तो भारत कोने मत आपशे? भारत आ वखते जे छे ए मालदीवना जे फॉरेन सेक्रेटरी जे छे अथवा तो फॉरेन सेक्रेटरी नहीं परंतु जे फॉरेन मिनिस्टर मालदीवना जे फॉरेन मिनिस्टर एटले के विदेश मंत्री जे छे एने भारत मत आपशे परंतु भारत आ मालदीवना जे फॉरेन मिनिस्ट्रीने मत आपशे तो एना कारणे एक वांधो पड़शे। आपणे शुं वांधो पड़शे? कारण के मालदीवनी सामे जे उभा रहेला व्यक्ति जे छे एना विरुद्धना व्यक्ति छे अफगानिस्तानना फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर ए याना जे छे ए विदेश मंत्री छे। एटले आपणे मालदीवने मत आपीशुं तो एना कारणे शुं थशे? आ जे अफगानिस्तान जे छे अफगानिस्तान एने आपणे थोडुं घणुं नाराज करी देशुं कारण के हवे आपणे बेमांथी कोई एकने ज मत आपवानो छे। मत तो एकने कां तो मालदीवने आपीए कां तो अफगानिस्तानने। तो आपणे नक्की करेलुं छे के आपणे मालदीवने मत आपवानी कोशिश करीशुं बराबर।
બરાબર. યુએનજીએ શું છે એ તમને ખબર હોય, યુનાઇટેડ નેશન્સ સિક્યુરિટી કાઉન્સિલ, બરાબર. અને આના અંતર્ગત જોઈએ તો ધ રેસ બિટવીન ધ સાઉથ એશિયન નેબર્સ અંતર્ગત જે છે, સાઉથ એશિયાના જે નેબર જે છે એના અંતર્ગત આ પોસ્ટ માટે જે ચાલી રહ્યું છે. અને 7 જૂનના દિવસે જે છે એ આનું ઇલેક્શન જે છે એ ગોઠવવામાં આવશે, ચૂંટણી ગોઠવવામાં આવશે. અફઘાનિસ્તાનની સરકાર જે છે હેઝ ફોર્મલી રિક્વેસ્ટેડ ઇન્ડિયા ટુ વોટ ફોર અફઘાનિસ્તાન એન્ડ વોઝ સ્ટીલ હોપફુલ ઓફ સિક્યોરિંગ સપોર્ટ. આ અફઘાનિસ્તાનની સરકારે ભારતને કીધું હતું કે તમે અમને મત આપજો, પરંતુ ભારતે હજી કંઈ કીધું નથી. હાવેવર ઇન્ડિયા હેઝ મેડ ઇટ ક્લિયર ધેટ ઇટ કેન નોટ વોટ ફોર અફઘાનિસ્તાન એઝ ઇટ હેડ કમિટેડ સપોર્ટ ફોર ધ માલદીવ. કારણ કે ભારતે માલદીવને સપોર્ટ આપણને કહી દીધું છે, એટલે આપણે આમાંથી અફઘાનિસ્તાનને તો વોટ નહીં જ કરીએ, બરાબર. તો હવે આપણે થોડી વાત કરીએ યુએનજીએ, યુનાઇટેડ નેશન્સ જનરલ એસેમ્બલી. એના પ્રેસિડેન્ટ કઈ રીતે નક્કી થઈ છે ને એ બધી વસ્તુ શું છે, અથવા તો આ પ્રેસિડેન્ટ છે શું. યુએનજીના જે પ્રેસિડેન્ટ છે એ ઇઝ અ પોઝિશન, આ એક પ્રકારનું પદ છે વોટેડ ફોર બાય રિપ્રેઝેન્ટેટિવ્સ ઇન ધ યુનાઇટેડ નેશન જનરલ એસેમ્બલી. યુએનજીએની અંદર દર વર્ષે જેટલા પણ સભ્યો હોય એ બધા લોકો, એ બધા સભ્યો જે છે એને મત આપી અને એક પ્રેસિડેન્ટની રચના કરે છે. ધ પ્રેસિડેન્ટ ઇઝ ધ ચેર એન્ડ પ્રિસાઇડિંગ ઓફિસર ઓફ ધ જનરલ એસેમ્બલી. તો આના કારણે શું થઈ, જ્યારે પણ જનરલ એસેમ્બલી એટલે કે યુએનજીએની જ્યારે પણ મિટિંગ હશે તો એના પ્રિસાઇડિંગ ઓફિસર અથવા એના હેડ કોણ હશે, એના હેડ જે આ રાષ્ટ્રપતિ અથવા તો આ જે પ્રમુખ, આ જે પ્રેસિડેન્ટ જેને ચૂંટવામાં આવશે એ હશે. આનું ઇલેક્શન, આની ચૂંટણી કઈ રીતે થઈ છે તો દર વર્ષે આની ચૂંટણી થઈ છે એ આપણે જોઈ લીધું. ધ સિઝન ઓફ ધ એસેમ્બલી ઇઝ શેડ્યુલ્ડ એવરી યર, દર વર્ષે થઈ છે અને મોટે ભાગે સપ્ટેમ્બરથી શરૂ થઈ જતી હોય છે. એની સ્પેશિયલ ઓર ઇમરજન્સી સ્પેશિયલ એસેમ્બલીઝ ઓવર ધ નેક્સ્ટ યર વિલ બી હેડેડ. અને આ જે પ્રેસિડેન્ટ જે છે એ યુએનજીએની બેઠકનું એનું અધ્યક્ષ સ્થાન લે છે. હવે આની અંદર જે છે આ બેઠક જે છે એ 5 જિયોગ્રાફિકલ ગ્રુપ છે, એટલે કે 5 ભૌગોલિક દ્રષ્ટિએ આખી દુનિયાને જે બાંટવામાં આવેલી છે, આખે આ દુનિયાનો નકશો જોઈએ તો એમાં 5 અલગ અલગ જગ્યા ભૂગોળની દ્રષ્ટિએ જોઈએ તો એ ગ્રુપમાંથી તે કોઈ એકને એક પ્રમુખ જે છે એ નક્કી કરવામાં આવે છે. એક આફ્રિકામાંથી, એકવાર આફ્રિકાનો આવ્યો, પછી બીજી વાર આવે તો એ એશિયા પેસિફિકમાંથી આવે, પછી ત્રીજો આવે તો ઈસ્ટર્ન યુરોપિયન એટલે કે પૂર્વ યુરોપ તરફમાં આવે, ચોથા નંબરની જોઈએ તો લેટિન અમેરિકા અથવા તો કેરેબિયન દેશની અંદર થઈ, અને 5મા નંબરની અંદર જોઈએ તો વેસ્ટર્ન યુરોપિયન અને અથવા તો બીજા રાજ્યની અંદરથી આવે, બરાબર. તો આવી રીતે અલગ અલગ જગ્યાએ વહેંચણી કરવામાં આવી છે દર વર્ષે, એટલે કે એક વર્ષમાં આ પ્રમુખ હોય તો પછી બીજા વર્ષે જે છે એ આમાંથી બદલાતો રહેતો હોય, દર વખતે આવી રીતે બદલાતો હોય. બીકોઝ ઓફ ધેર પાવરફુલ સ્ટેચ્યુટરી ગ્લોબલી સમ ઓફ ધ લાર્જેસ્ટ એન્ડ મોસ્ટ પાવરફુલ કન્ટ્રીઝ હેવ નેવર હેલ્ડ ધ પ્રેસિડેન્સી. અમુક જે મોટા પાવરફુલ કન્ટ્રી હોય એ ક્યારેય આ પ્રેસિડેન્સી માટે આવતા નથી. જેમ કે વાત કરીએ તો પીપલ્સ રિપબ્લિક ઓફ ચાઇના, ફ્રાન્સ, જાપાન, રશિયા, યુનાઇટેડ કિંગડમ અને યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ. આ બધા દેશ જે છે એ ક્યારેય એમનું જે સ્ટેટસ છે એ ખૂબ ઊંચું છે, એટલે આ લોકો જે છે એ ક્યારેય પ્રેસિડેન્સી માટે આવતા નથી, એ પ્રેસિડેન્સીની અંદર આવતા નથી ઇન પર્ટિક્યુલર. અને એક એવી પરંપરા પણ બની ગઈ છે, શું પરંપરા બની ગઈ છે કે નો પરમેનન્ટ મેમ્બર યુનાઇટેડ નેશન સિક્યુરિટી કાઉન્સિલ, સુરક્ષા પરિષદનો જે 5 કાયમી સભ્યો જે છે, 5 કાયમી સભ્યો એ પણ જે છે એ યુએનજીએના પ્રેસિડેન્ટ માટે અરજી કરતા નથી અથવા એની ઇલેક્શનમાં ઊભા રહેતા નથી. આવી એક પરંપરા છે, બાકી ક્યાંય એવું લખેલું નથી. ધ ઓનલી કન્ટ્રીઝ ધેટ હેડ અ નેશનલ ઇલેક્ટેડ એઝ પ્રેસિડેન્ટ ઓફ યુએનજીએ ટ્વાઇસ આર આર્જેન્ટિના, ચીલી, ઇક્વાડોર અને નાઇજીરિયા. આ 4 જ એવા દેશ છે કે જેમના દેશમાંથી કોઈ 2 વખત જે છે એ યુએનજીએના પ્રેસિડેન્ટ બની ગયા છે, બરાબર. 2 વાર જે છે એ પ્રેસિડેન્ટ બનીને આવી ગયા છે. પરંતુ આપણી માટે એ બધું કંઈ મહત્વનું છે ને, ભારત માલદીવને મત આપવાનું છે એ યાદ રાખવાનું છે, આનું ઇલેક્શન કઈ રીતે થાય એ યાદ રાખવાનું છે, સીટ કઈ જગ્યાએથી આવે છે એ યાદ રાખવાનું છે, બરાબર. બીજી વાત કરીએ રિફોર્મ એન્ડ યુએનપીએ. રિફોર્મ કે અમુક સુધારાની જરૂર છે યુએનજીએની અંદર, યુનાઇટેડ નેશન્સ જનરલ એસેમ્બલીની અંદર. હવે યુએનજીએમાં કેવા સુધારાની જરૂર છે એ જોઈએ. અને આમાંથી આપણે વાત કરીએ તો આ 1945ની અંદર બનેલું છે, અત્યારે 2020 છે, તો લગભગ 50, 60, 70 વર્ષ કરતાં પણ વધુ થઈ ગયું છે. તો હવે આની અંદર રિફોર્મ સુધારાની તો જરૂર પડશે જ. જેમ કે અત્યારે પણ આપણે જોઈએ શું જોઈએ કે ઇઝરાયલ ને પેલેસ્ટાઇનની વચ્ચે લપ ચાલતી હતી, બરાબર. ગાઝા કોન્ફ્લિક્ટ ચાલતો હતો, તો એ સમયે ઘણા બધો વાયોલન્સ, હિંસા ને એ બધું થઈ ગયું, તો યુનાઇટેડ નેશન્સે કાંઈ કરી નહીં, બરાબર. એ ખાલી મૂક દર્શક બનીને બેસી રહ્યા, ખાલી એમ કીધું કે હા અમે આ હિંસાની કડી નિંદા કરવી છે, ઓલું કરવી છે, પરંતુ એનેથી કંઈ અટકી શકું નહીં, એ બધું એમ ચાલતું રહ્યું, બરાબર. એટલે ઘણી બધી વાર આપણે એવું જોઈએ છે કે આ યુનાઇટેડ નેશન્સનું જે અસ્તિત્વ જે છે એ એક રીતે ખતરામાં હોય એવું લાગે, તો એટલે કે વ્યવસ્થિત કામ ન કરતું એવું લાગે, એટલે રિફોર્મની તો જરૂર છે. તો કેવા રિફોર્મ જોઈએ? પહેલાં તો યુએનજીએ જે છે, યુનાઇટેડ નેશન જનરલ એસેમ્બલી, એ નોન બાઇન્ડિંગ છે. એ જે કોઈ પણ નિર્ણય લે અથવા જે કોઈ પણ ભલામણ કરે એ નોન બાઇન્ડિંગ છે. યુનાઇટેડ નેશન્સની અંદર સૌથી મહત્વનું કોઈ પાવરફુલ ભૂમિકા હોય તો એ કેવું છે, એ યુએનએસસી છે. યુનાઇટેડ નેશન સિક્યુરિટી કાઉન્સિલ, સુરક્ષા પરિષદ જે છે, સુરક્ષા પરિષદ એની પાસે સૌથી વધુ પાવર છે. એ જે કે એના દ્વારા જે નિર્ણય લેવામાં આવે એ બાઇન્ડિંગ હોય છે, એ બધા ઉપર બાઇન્ડિંગ હોય છે. જ્યારે જનરલ એસેમ્બલીમાં જે નિર્ણય લેવામાં આવે એ નોન બાઇન્ડિંગ હોય છે, વિચ ઇઝ અનધર રીઝન ફોર ઇનઇફેક્ટિવનેસ. આના કારણે બધી વસ્તુ ઇનઇફેક્ટિવ જોવા મળે છે અને યુએનની અંદર બધું કાર્ય વ્યવસ્થિત થઈ શકતું નથી. એટલે પહેલાં તો આ જનરલ એસેમ્બલીને થોડોક પાવર આપવો જોઈએ, એ રિફોર્મની જરૂર છે. બીજું, રિફોર્મ ઓફ ધ યુનાઇટેડ નેશન જનરલ એસેમ્બલી ઇન્ક્લુડેડ પ્રપોઝલ ટુ ચેન્જ ધ પાવર એન્ડ કમ્પોઝિશન ઓફ યુનાઇટેડ નેશન્સ. યુનાઇટેડ નેશન જનરલ એસેમ્બલીનું એની જે કમ્પોઝિશન, સંરચનાની અંદર પણ થોડોક ફેરફાર કરવાની જરૂર છે. તો આવા અમુક સુધારાની જરૂર છે.
બીજો મહત્વનો આર્ટિકલ જોઈએ તો વાત કરે છે કે કેબિનેટ ગિવ્સ નોટ ટુ મોડલ ટેનન્સી એક્ટ. ટેનન્સી માટેનો કાયદો બનાવવામાં આવેલો હતો, તો કેબિનેટ દ્વારા આને મંજૂરી મળી ગઈ છે. પહેલાં તો એ સમજો કે ટેનન્સીનો મતલબ શું થાય. ટેનન્સીનો મતલબ થાય ભાડુત અથવા તો કબજો કરેલો હોય આ બધી વસ્તુ, બરાબર. હવે માની લો કે તમે કોઈ વ્યક્તિને તમારું ઘર અથવા તમારી જમીન, તમારી પ્રોપર્ટી, સંપત્તિ, ખેતર આવી કોઈ વસ્તુ ભાડે આપેલી છે, તો એ બધા મામલા જે છે એને ભાડુતી મામલા કહેવાય. એટલે કે ભાડુતના જે સંબંધિત હોય એને ઇંગ્લિશમાં કહેવાય ટેનન્સી. તો આપણે એના વિશે વાત કરવાની છે. એક મોડલ ટેનન્સી એક્ટ બનાવેલો છે. યુનિયન કેબિનેટે એને મંજૂરી આપી દીધી છે. કેબિનેટ એટલે શું? તો કેબિનેટની અંદર જે ઉચ્ચ લેવલના જે કેબિનેટ મિનિસ્ટર હોય એમનો જ ખાલી સમાવેશ થતો હોય. એટલે સરકારના જે ટોપ લેવલના જે ઓફિસર્સ હોય, ઓફિસર્સ નહીં પરંતુ ટોપ લેવલના જે મિનિસ્ટર, મંત્રી હોય એ બધા જે છે એને આને મંજૂરી આપી દીધી છે. હજી એને પાર્લામેન્ટ, સંસદની અંદર તો પસાર થવાની વાર છે. સંસદની અંદરથી જ્યારે એ પસાર થશે પછી એ કાયદો બનશે, બરાબર. અત્યારે ખાલી યુનિયન કેબિનેટે એને મંજૂરી આપી દીધી છે. તો મોડલ ટેનન્સી એક્ટ ટુ બી સેન્ડ ટુ ધ સ્ટેટ્સ એન્ડ યુનિયન ટેરિટરી ટુ ઇનેક્ટ લેજિસ્લેશન ઓર અમેન્ડ લોઝ ઓર રેન્ટલ પ્રોપર્ટીઝ. હવે આજે છે એ મોડલ છે, એક રીતનું મોડલ છે. હવે પહેલાં એક વસ્તુ સમજો. લેન્ડ એટલે શું થાય? લેન્ડ એટલે જમીન જે છે એ રાજ્યયાદીનો વિષય છે. તો રાજ્યયાદીનો વિષય છે તો આની ઉપર જે છે એ રાજ્ય કાનૂન બનાવી શકે. પ્રોપર્ટી, સંપત્તિ જે છે સંપત્તિ એ પણ રાજ્યયાદીનો વિષય છે, એની ઉપર પણ રાજ્ય જે છે એ કાનૂન બનાવી શકે, કેન્દ્ર કાનૂન ન બનાવી શકે. એટલે કેન્દ્રએ શું કર્યું? કેન્દ્રએ એક ટેનન્સી એક્ટ બનાવ્યો અને એને મોડલ આપ્યું. અને હવે કેન્દ્ર આ બધા આ મોડેલ એક્ટ જે છે, મોડેલ ટેનન્સી એક્ટ એ બધા રાજ્યોને અને બધા જે યુટી જે છે યુનિયન ટેરિટરી એને મોકલશે અને એને કહેશે કે તમે આ જે મોડેલ એક્ટ બનાવ્યું છે અમે એની ઉપરથી જો શીખો અને આના આધારે તમારો કાયદો બનાવો, બરાબર. એના કારણે શું થાય કે એક યુનિફોર્મિટી જળવાઈ રહે. યુનિફોર્મિટી એટલે કે સાર્વત્રિકતા. આખા દેશની અંદર એક જ પ્રકારના નિયમો જે છે એ જળવાઈ રહે. એટલે કે બધું એક સમાન જેવું લાગે. કોની બાબતે? તો કે રેન્ટલ પ્રોપર્ટી, ભાડે આપવાની જે સંપત્તિ ભાડે આપવાની એ બાબતે બધા નિયમો જે છે એક સમાન જળવાઈ રહે. યુનિફોર્મિટી, એની માટે આવું કાર્ય કરેલું છે. તો આ મોડેલ કાયદો જે છે, મોડેલ એક્ટ બનાવેલો છે. આ એક્ટનું સિગ્નિફિકન્સ, મહત્વ શું છે? પહેલું તો લીગલ ફ્રેમવર્ક. ઇટ વિલ હેલ્પ ઓવરહોલ કરવામાં મદદ કરશે. ઓવરહોલનો મતલબ શું થાય? ઓવરહોલનો મતલબ થાય સંપૂર્ણ મરામત. એટલે કે સંપૂર્ણ મરામત એટલે કે શું થાય? એટલે કે નવેસરથી ધરમૂળથી ફેરફાર કરવામાં આવશે લીગલ ફ્રેમવર્કની અંદર. આ જે રેન્ટલ પ્રોપર્ટીની બાબતમાં અથવા રેન્ટલ હાઉસિંગની બાબતમાં આખા દેશની અંદર ભાડે જેટલી પણ સંપત્તિને બધું આપવામાં આવે છે એની અંદરનું જે લીગલ ફ્રેમવર્ક, એનું જે કાયદાકીય બાબત જે છે એનું ઓવરહોલ કરવામાં આવશે, ધરમૂળથી એનો ફેરફાર કરવામાં આવશે, જેના કારણે ગ્રોથ, વિકાસમાં થોડોક ફાયદો થઈ શકશે. ક્રિએશન ઓફ એડિક્યુએટ રેન્ટલ હાઉસિંગ સ્ટોક. રેન્ટલ હાઉસિંગ એટલે કે રેન્ટ એટલે કે ભાડા ઉપર જે મકાનોને એ બધું આપી શકાય એનો સ્ટોકને એ બધું ક્રિએટ કરી શકાશે. ઇટ વિલ ઇનેબલ ક્રિએશન ઓફ એડિક્યુએટ. પૂરતા પ્રમાણમાં આ બધી વસ્તુ જે છે એ ક્રિએટ કરી શકાશે, જેના કારણે હોમલેસનેસ, ઘણા બધા લોકો એવા છે કે જેમની પાસે ઘર નથી, ઘરવિહીન લોકો છે, તો એને જે છે એ થોડુંક ઘર રેન્ટલ હોમ એટલે કે ભાડે ઘર મળી શકે એવી પણ જોગવાઈ કરી આપવામાં આવશે. એક રીતનો ડેટાબેઝ પણ બનાવી શકાશે કે કેટલા રેન્ટલ હોમ છે ને એ બધી વસ્તુ. પછી પ્રિસ્ક્રાઇબના નોર્મ્સ. આની માટે સરકારે નોર્મ જે છે એ પ્રિસ્ક્રાઇબ કરેલા છે. એટલે કે અમુક ધારાધોરણો, અમુક નિયમો, અમુક નીતિ નિયમો, નિયંત્રણ માટેની બધી વસ્તુ જે છે એ આ મોડેલ એક્ટની અંદર લખેલું છે. પરંતુ આ પાસ તો રાજ્યએ જ કરવાનો છે. રાજ્ય અને કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશોએ એ ધીમે ધીમે કરશે. હજી અત્યારે તો ખાલી મોડેલ એક્ટ જે છે આપેલો છે. વુડ પ્રિસ્ક્રાઇબ ધ નોર્મ્સ ટુ લીઝ એગ્રીમેન્ટ. લીઝ એગ્રીમેન્ટ કઈ રીતનું હોય? લીઝ માટેનું એગ્રીમેન્ટ કઈ રીતે બનાવવાનું? 1 વર્ષનું, 2 વર્ષનું, 5 વર્ષનું. એ પછી ડિપોઝિટ કેટલી લેવાની? ડિસ્પ્યુટ્સ, વિવાદ થાય તો કઈ રીતે એને હેન્ડલ કરવાનો? રેન્ટલ પ્રોપર્ટી બાબતે આવું કંઈ થાય તો એનું શું કરવાનું? એ બધું આ એક્ટની અંદર લખેલું છે. ઇનેબલ ઇન્સ્ટિટ્યુશનલાઇઝેશન. અમુક પ્રકારની ઇન્સ્ટિટ્યુશન, સંસ્થાની સ્થાપના કરવાની. એ શું કરશે? તો કે ઓફ રેન્ટલ હાઉસિંગ બાય ગ્રેજ્યુઅલી શિફ્ટિંગ ઇટ ટુવર્ડ્સ ધ ફોર્મલ માર્કેટ એન્ડ ફેસિલિટેટ અનલોકિંગ ઓફ વેકેન્ટ હાઉસ ફોર રેન્ટલ હાઉસિંગ પર્પસીસ. હવે જો રેન્ટલ હાઉસની પહેલાં તો વાત કરીએ તો તમે કદાચ માની લો કે કોઈ પીજીની અંદર રહેતા હોય અથવા તો માની લો કે તમે કોઈ ગામડાની અંદર રહો છો, ગામડાની અંદર, અને જેવા તે તમે શહેરની અંદર જાઓ તો શહેરની અંદર તમારે રહેવા જવું હોય તો ઘણી બધી તકલીફ પડે. ઘર મેળવવામાં, ઘર ભાડે લેવું પડે. તો ભાડે લેવામાં પહેલાં તો એક બ્રોકર રાખવો પડે, અથવા તો અત્યારે તો બધું ઘણી બધી ઓનલાઈન વેબસાઇટ આવી ગઈ છે, મેજિક બ્રિક્સને ઘણી બધી, અત્યારે તો યાદ નથી, બરાબર. હા, તો એ બધા ઉપર પણ પહેલાં તો બ્રોકર ગોતો પડે, નોલું કરવું પડે પેલું. તો આ બધા મુદ્દા જે છે એની અંદર ઘણી માથાકૂટને એવું બધું રહેલું હોય છે. પછી એમાં એવું કહે કે પહેલાં તમે ડિપોઝિટ જમા કરાવો, નોલું કરો ને પેલું કરો. તો આ પણ એક બહુ મોટો બિઝનેસ છે, બરાબર. તો આજે રેન્ટલ પ્રોપર્ટી જે છે એની બધાના વિવાદો, એની માટે લીગલ ફ્રેમવર્ક જે છે એ બનાવવાની કોશિશ કરવામાં આવી રહી છે, બરાબર. તો વાત કરીએ મોડેલ ટેનન્સી એક્ટ, સિગ્નિફિકન્સ અને એસોસિએટેડ ઇસ્યુ, એની સાથે જોડાયેલા મુદ્દા અને એનું સિગ્નિફિકન્સ જોઈએ. એઝ પર ધ મેમોરેન્ડમ ઓફ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ સાઇન્ડ બિટવીન ધ સ્ટેટ એન્ડ ધ યુનિયન ટેરિટરી અંડર ધ PMAYU. આ પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના અર્બન માટેની જે યોજના જે છે એના અંતર્ગત MOU સાઇન કરવામાં આવેલો હતો રાજ્યની વચ્ચે અને કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશોની વચ્ચે અને કેન્દ્ર સરકારની વચ્ચે. શું કે ધ સ્ટેટ એન્ડ યુનિયન ટેરિટરી વુડ લેજિસ્લેટ ઓર અમેન્ડ ધ એક્ઝિસ્ટિંગ રેન્ટલ લોસ ઓન ધ લાઇન ઓફ ધ મોડેલ ટેનન્સી એક્ટ. એના અંતર્ગત એ MOU
નિયમો અંતર્ગત રાજ્ય અને કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશોએ એવું કીધું હતું. શું કીધું કે જે મોડેલ ટેનન્સી એક્ટ કેન્દ્ર સરકાર બનાવશે એના આધારે એ લોકો ઘર, પ્રોપર્ટી, સંપત્તિ ભાડે આપવા માટેનો જે કાયદો જે છે એ આ મોડેલ ટેનન્સી એક્ટના આધારે બનાવશે. અને મોડેલ ટેનન્સી એક્ટ જે છે એ કેન્દ્ર સરકાર બનાવશે. એના આધારે એ અલગ અલગ રાજ્ય જે છે એ પણ આની જેવો જ એક કાયદો બનાવી દેશે. ખાસ કરીને પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના અર્બન અંતર્ગત એ યોજના જે છે એનું વ્યવસ્થિત ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન, અમલીકરણ એ બધું થઈ શકે અને લોકોને ઘર વિહોણા જે હોમલેસ લોકો જે છે, હોમલેસ લોકો એમને ઘર મળી શકે એની માટે આ કાર્ય કરવામાં આવશે. આ એક્ટની જરૂર શા માટે પડી? નીડ ઓફ ધ એક્ટ એ જોઈએ તો હાઉસિંગ એન્ડ અર્બન અફેર મિનિસ્ટ્રી જે છે એણે કીધું ફ્લોટેડ ધ ડ્રાફ્ટ મોડેલ ટેનન્સી એક્ટ. જુલાઈ 2019ની અંદર આનો ડ્રાફ્ટ રજૂ કરવામાં આવેલો હતો. વિધાઉટ અ વેલ રાઉન્ડેડ રેન્ટલ પોલિસી એન્ડ અ પ્રોપર ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન ઓફ ધ રેન્ટલ કોન્ટ્રાક્ટ. ભારતની અંદર જોઈએ તો આપણે રેન્ટલ કોન્ટ્રાક્ટ જે છે એ એટલા વ્યવસ્થિત જોવા મળતા નથી. પછી વેલ રાઉન્ડેડ રેન્ટલ પોલિસી, રેન્ટલ બાબતની પોલિસી પણ આપણી અંદર નથી. હવે જો પહેલાં એક વસ્તુ સમજો, તમે તમારું ઘર, પ્રોપર્ટી, સંપત્તિ અથવા કોઈ પણ વસ્તુ જે છે એ કોઈ બીજા વ્યક્તિને જ્યારે ભાડે આપો, જ્યારે કોઈને ભાડે આપો ત્યારે ભાડા કરાર કરવાનો હોય છે. ભાડા કરાર કરવાનો હોય ત્યારે પોલીસ સ્ટેશને જે છે આ કરાર જે છે એ રજૂ કરવાનો હોય. પોલીસ સ્ટેશને જણાવવાનું હોય કે આ મારી સંપત્તિ છે, હું આને આવી રીતે ભાડે આપું છું નામને, એનો કરાર ને એ બધું કરવાનું. પરંતુ તમને ખબર હશે કે આ બધી વસ્તુ જે છે ઇન્ફોર્મલ લેવલે થતી હોય, એટલે કે મોટે ભાગે જે છે આવું કરતા ન હોય. બરાબર, હા કરતા હોય પરંતુ એ બહુ ઓછા પ્રમાણની અંદર કરતા હોય. તમે તમારા ઘરની આજુબાજુ કોઈકને ઘર ભાડે આપ્યું હોય, તમારી પ્રોપર્ટી, સંપત્તિ ભાડે આપી હોય તો તમે કંઈ અહીંયા પોલીસ સ્ટેશને નોંધાવવાનો ગયો હોય, તમે એનો કંઈ કરાર બરાર કંઈ કરેલો ન હોય. બરાબર, એટલે કે બધું ઇન્ફોર્મલ રીતે ચાલતું હોય, આવું કોઈ કરતું નથી. પરંતુ આના કારણે પછી જે છે અમુક વાર ક્રાઇમ ને એવું બધું પણ થતું હોય. આના કારણે અમુક વાર ડિસ્પ્યુટ એટલે કે વિવાદ પણ થતા હોય. કેવા વિવાદ થતા હોય? માની લો કે કોઈ એક વ્યક્તિ જે છે એ ભાડે રહે છે અને ભાડે માની લો કે 10 વર્ષથી ભાડે રહે છે અને પછી હવે એનો ઈરાદો બદલાઈ જાય અને એને એ સંપત્તિ ઉપર કબજો જમાવવાની કોશિશ કરે તો આવા બધા વિવાદો ઘણી બધી વાર થતા હોય. તો આની માટે એક કાયદાની જરૂર હતી. બરાબર, અને એટલા માટે તે રેન્ટલ કોન્ટ્રાક્ટને, રેન્ટલ પોલિસીને એ બધું પણ હોવું જોઈએ અને એનું મિકેનિઝમ યોગ્ય હોવું જોઈએ કે જેના કારણે આ બધા કોન્ફ્લિક્ટ, વિવાદો સુલઝાવી શકાય. પ્રોપર્ટી ઓનર ફાઇન્ડ્સ ઇટ ચેલેન્જિંગ ટુ એવિક્ટ ટેનન્ટ્સ ઇફ ધે મિસયુઝ ધ પ્રોપર્ટી. ઘણી બધી વાર એવું પણ થતું હતું કે હવે કોઈ માલિક જે છે, માલિક એણે પોતાનું ઘર, પોતાની પ્રોપર્ટી, સંપત્તિ ભાડે આપી અને ભાડે લેવાવાળો વ્યક્તિ જે છે એ સંપત્તિનો ગેરકાયદેસર ઉપયોગ કરે છે, ઇલીગલ રીતે એનો ઉપયોગ કરે છે. ગુજરાતની દાખલા તરીકે વાત કરીએ તો કોઈ વ્યક્તિએ ઘર ભાડે લઈ લીધું. હવે ઘર ભાડે લઈને અહીંયા દારૂ જુગાર રમાડવાનું કાર્ય કરે, દારૂ વેચવાનું કાર્ય કરે, દારૂ બનાવવાનું કાર્ય કરે, તો તમને ખ્યાલ હશે કે ગુજરાતની અંદર તો આલ્કોહોલ બેન છે, તો એવું ચાલે નહીં. બરાબર, અથવા તો કોઈ ટેરરિસ્ટ એક્ટિવિટી ચાલુ કરી દે તો આ બધી વસ્તુ અંતર્ગત શું થાય? તો પ્રોપર્ટી નો જે ઓનર, માલિક જે છે એ ફસાઈ જાય, એ આમથી આમથા કાયદાકીય પ્રક્રિયાની અંદર ફસાઈ જાય અને પોલીસ સ્ટેશનના ધક્કાને એ બધું ચાલુ થઈ જાય. બરાબર, તો આવું બધું ન થાય એની માટે એક્ટ બનાવેલો છે. ટુ સ્ટીર ક્લિયર ઓફ સચ કોમ્પ્લિકેશન્સ. આ બધા કોમ્પ્લિકેશનને દૂર કરવા માટે સચ પ્રોપર્ટી ઓનર્સ ઓફન ચૂઝ ટુ કીપ ધીસ હોમ્સ વેકેટ ઇન્સ્ટેડ ઓફ રેન્ટિંગ ધેમ આઉટ. તો ઘણી બધી વાર કેવું થતું હોય કે આ બધી વસ્તુ, આ બધી ઝંઝટમાં પડવાના કારણે જે છે એ પ્રોપર્ટીના ઓનર્સ, માલિકો જે છે એ ઘર એમને ખાલી જ રાખતા હોય, વેકેટ રાખતા હોય. વેકેન્ટ એટલે કે ખાલી, કોઈને ભાડે આપતા હોય કે પછી કે આમાં હું માથાકૂટ કરીને પછી કે પોલીસ કેસ થાય, કેસ કબાડા થાય, ધક્કા થાય, એટલે એમને કોઈને આ ભાડે દેતા હોય નહીં. તો ભારતની અંદર વાત કરીએ તો રેન્ટલ યીલ્ડ ફોર રેસિડેન્શિયલ પ્રોપર્ટી ઇઝ ક્વાઇટ લો. રેસિડેન્શિયલ પ્રોપર્ટીની અંદર જોઈએ તો રેન્ટલ, ભાડાની બાબતમાં જોઈએ તો એની યીલ્ડ એકદમ ઓછા પ્રમાણમાં જોવા મળે છે. ઇવન ઇન બિગર સિટીઝ, મોટા સિટીમાં પણ આ ખૂબ ઓછા પ્રમાણમાં જોવા મળે છે. કેટલા પ્રમાણમાં? તો એની કેપિટલ વેલ્યુની અંદર જોઈએ, મૂડીગત પ્રમાણમાં જોઈએ તો 2 થી 3% આજુબાજુ જોવા મળે છે. એટલે કે 2 થી 3% આજુબાજુ જે છે એ ઘર ભાડે મળતા હોય છે, રેન્ટલ ઉપર આપવામાં આવતા હોય છે. બીજી અહીંયા એ પણ વાત છે કે એનઆરઆઈ લોકો, નોન રેસિડેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયન, એટલે કે ભારતના લોકો પરંતુ જે વિદેશમાં સ્થાયી થઈ ગયેલા છે અથવા વિદેશમાં રહે છે પરંતુ એમની પ્રોપર્ટી અહીંયા છે, તો એ લોકોએ અહીંયા ભારતની અંદર પોતાની પ્રોપર્ટી, પોતાની સંપત્તિ જે છે એ કઈ રીતે વેચવી અથવા કઈ રીતે ભાડે આપવી, એ પણ એક રીતે ચેલેન્જિંગ થઈ જાય છે. કારણ કે હવે માની લો કે આ એ નામનો વ્યક્તિ છે, એની બદલે આપણે રાખી દેવી કે રાજ નામનો વ્યક્તિ છે. રાજ નામનો વ્યક્તિ અમેરિકા જતો રહ્યો, બરાબર, હવે એ અમેરિકામાં સેટલ થઈ ગયો છે પરંતુ અહીંયા એનું ઘર છે, અહીંયા એનો બંગલો છે, 10 કરોડનો બંગલો છે, બરાબર, 10 કરોડનો. તો હવે રાજ શું કરશે? આ બંગલો કોકને ભાડે આપશે, કારણ કે અહીંયા તો એમને કાટ ખાય છે, તો એને એમ લાગે કે લાવન કોકને ભાડે દઈ દો. પરંતુ અહીંયા ભાડે આપશે તો એવું હવે અહીંયા એ રાજ કે રોજ તો ચેક કરવા નહીં આવે કે આવડો શું કરે છે, દારૂ બનાવે, જુગાર બનાવે અથવા તો શું કરે છે, એ અહીંયા રોજે એની ઉપર દેખરેખ, મોનિટરિંગ કરી શકશે નહીં. તો આવા બધા બાબતની અંદર શું કરવું? તો ઘણી બધી વાર રાજ શું કરે કે હાલો જવા દો, કોઈને આ ભાડે નથી આપવું, એમની ભલે ધૂળ ખાતો હોય. તો આવી બધી સમસ્યાઓ જે છે એ પણ થતી હોય છે. તો એના રહીને આવી બધી સમસ્યા થતી હોય છે. બિકોઝ ઓફ કોમ્પ્લેક્સિટી, ગેટિંગ ગુડ ટેનન્ટ્સ, આની અંદર સારા ભાડુત ને એવું બધું પણ નથી મળતું, મેનેજિંગ રેન્ટલ એગ્રીમેન્ટ, આ બધી બાબતો જે છે એની અંદર સમસ્યા થતી હોય છે. ઓફન દે ઓલ્સો પ્રિફર ટુ હેવ ધેર પ્રોપર્ટીઝ વેકેટ. આના કારણે એ લોકો પછી કોઈને ભાડે આપતા નથી. એનઆરઆઈઝ અવોઇડ લીઝિંગ ધેર રેસિડેન્શિયલ પ્રોપર્ટી. એનઆરઆઈ લોકો જે છે એ કોઈને આ પ્રોપર્ટી લીઝ ઉપર પણ આપતા નથી ફોર ફિયર ઓફ સ્ક્વાટર્સ એન્ડ ડીલિંગ વિથ લેજિટિલેસ ઓફ ઇવિક્શન. તો આ બધી ઘણી બધી એની અંદર વાંધો પડતો હોય છે. એમને એવું પણ લાગતું હોય છે કે આ સંપત્તિ મારી જપ્ત કરી લેશે, પછી કે મારી સંપત્તિથી હાથ ધોઈ નાખવો પડશે, તો આવું પણ બની શકશે. તો હવે આ બધા કેસની અંદર એમટીએ એટલે કે મોડલ ટેનન્ટ એક્ટ જે છે એ કઈ રીતે મદદ કરી શકશે? એની અંદર એવું તો શું છે કે આ બધી સમસ્યાનું સમાધાન કરી નાખશે. પહેલાં તો આ મોડલ ટેનન્સી એક્ટ જે છે એના કારણે શું થશે? ઇટ વિલ અનલોક વેકેન્ટ હાઉસ ફોર રેન્ટલ પર્પસ.
એટલે કે જેટલા પણ ખાલી ઘર જે છે, જેટલા પણ ખાલી ઘર હશે એ બધા ઘર રેન્ટલ પર્પસ માટે એટલે કે ભાડે આપવાના હેતુથી એનો ઉપયોગ થઈ શકે એવું આ એક્ટ અંતર્ગત જોગવાઈ કરવામાં આવી છે કે આ જે ખાલી ઘર જે છે, જેટલા પણ ખાલી ઘર એ પણ ભાડે લોકોને મળી શકે એવી જોગવાઈ કરવામાં છે. તો આના કારણે શું થશે? આના કારણે એવું થશે જેટલા પણ હોમલેસ લોકો છે, જે ભારતની અંદર હોમલેસ ઘર વગરના ઘરવિહીન લોકો, એમને ઘર મળવાની એક રીતે આશા થશે. અને આપણે વાત કરીએ તો પ્રાઇમ મિનિસ્ટર પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના અંતર્ગત સરકારનો એવો ટાર્ગેટ છે. શું ટાર્ગેટ છે? કે બધા લોકોને ઘરનું ઘર હોવું જોઈએ, બધા લોકોને શું મળી જાય? ઘર મળી જાય, એવો એમનો ટાર્ગેટ છે. તો અને એક રીતે ભારત માટે સારી વસ્તુ છે. કેમ? કારણ કે 1947માં આપણે આઝાદ થયા હતા, ત્યારથી આઝાદ થઈ ગયા, અત્યારે 50-100 વર્ષ જેવું પણ થઈ ગયું. 100 તો નથી, પરંતુ 50થી ઉપર તો થઈ ગયા. બરાબર? કેટલા થયા એ તમે ગણી લેજો. તો અત્યારે આટલા વર્ષ થઈ ગયા તેમ છતાં પણ ભારતના લોકો હજી એટલી ગરીબીમાં જીવે છે કે આપણી પાસે એટલો ઘર નથી. તો એક રીતે કરુણતાવાળી વાત કહેવાય. એની સરખામણીમાં બીજું જોઈએ તો ઇનઇક્વાલિટી, અસમાનતા જોવા મળે છે. બીજા અમુક લોકો હોય જેમાં 2-2, 3-3, 4-4 ઘર હોય, તો આ પણ એક રીતે જોવા જેવી વસ્તુ છે. તો બધા લોકોને ઇક્વાલિટી, સમાનતા મળી રહે એની માટે આ એક કોશિશ કરવામાં આવેલી છે. બંધારણમાં પણ આપણે વાત કરેલી છે. શું વાત કરી છે? કે બધા નાગરિકોને સમાનતા મળવી જોઈએ, ઇક્વલ જસ્ટિસ, ઇકોનોમિક, આર્થિક દ્રષ્ટિએ પણ બધાને સમાન રાખવાની છે. તો એની માટે આ એક કાર્ય કરવામાં આવેલું છે. બરાબર? તો ધ મોડલ ટેનન્સી એક્ટ વિલ ફેસિલિટેટ, આ એક્ટ જે છે એ ફેસિલિટેટ એટલે કે સુવિધા પૂરી પાડશે અનલોકિંગ ઓફ વેકેન્ટ હાઉસ ફોર રેન્ટલ હાઉસિંગ પર્પસીસ. જે વેકેન્ટ હાઉસ છે એને હાઉસિંગ રેન્ટલ એટલે કે ભાડે આપવાની કાર્ય કરી શકાશે. 2011ની વસ્તી ગણતરી પ્રમાણે જોઈએ તો 1 કરોડ જેટલા ઘર જે છે એ વેકેન્ટ છે અર્બન એરિયાની અંદર. શહેરી વિસ્તારની અંદર 1 કરોડ ઘર જે એવા છે કે જે ખાલી છે. તો હવે આમાંથી કદાચ અડધા પણ એટલે કે 50 લાખનો પણ ખાલી રેન્ટિંગ પર્પસ માટે એટલે કે ભાડે આપવાના હેતુથી ઉપયોગ કર્યો તો પણ 50 લાખ લોકોને ઘર મળી જાય. અને 50 લાખ લોકોને ઘર ન મળે એની કરતાં વધારે નહીં મળે, કારણ કે આખા ઘરમાં કંઈ એક જ વ્યક્તિ ન રહે. બરાબર? એક ઘર ભાડે આપ્યું તો કંઈ એમાં એક જ રહે એવું નહીં, એક ઘરની અંદર 4-5 વ્યક્તિ તો રહે જ શકે. ઇટ વિલ બેલેન્સ ધ રાઇટ્સ ઓફ બોથ લેન્ડલોર્ડ્સ એન્ડ ટેનન્ટ્સ. લેન્ડલોર્ડ્સનો મતલબ શું થાય? લેન્ડલોર્ડ્સનો મતલબ કે જે ભાડે આપવાવાળો માલિક હોય એ, અને ટેનન્ટ્સ એટલે કે ભાડુઆત. તો આ બંનેને ફાયદો થશે અને બંનેના અધિકારોને બેલેન્સ જાળવવાની કોશિશ કરેલી છે આ એમટીએની અંદર એટલે કે મોડેલ ટેનન્સી એક્ટ અંતર્ગત. ધ એક્ટ સિક્સ ટુ બેલેન્સ ધ રાઇટ્સ ઓફ બોથ લેન્ડલોર્ડ એન્ડ ટેનન્ટ્સ, પ્રમોટ રેન્ટલ હાઉસિંગ, અને પ્રમોશન કરવામાં આવશે. રેન્ટલ હાઉસિંગ પ્રક્રિયા જે છે એને વધારે પ્રોત્સાહન આપવામાં આવશે કે આ જે પ્રક્રિયા જે છે, આ જે ઉદ્યોગ જે છે અથવા આ ઇન્ડસ્ટ્રી એની અંદર થોડુંક જમ્પ લાવવામાં આવે. ઇટ ઇઝ એમ્ડ, આ એમટીએ જે છે એનો એમ ઉદ્દેશ્ય શું છે? બ્રિજિંગ ધ ટ્રસ્ટ ડેફિસિટ. જે ટેનન્ટ અને લેન્ડલોર્ડ એટલે કે જે મકાન માલિક અને ભાડુઆત જે છે એ બંનેની વચ્ચે ટ્રસ્ટ ડેફિસિટ, વિશ્વાસની જે કમી જે છે એને પૂરું કરવાની પણ કોશિશ કરશે. કોણ? આ એમટીએ. કારણ કે આના કારણે જે છે માલિકને એક રીતે થોડોક વિશ્વાસ હશે કે જો કંઈ આડું થશે તો એ એમટીએના આધારથી એને કોર્ટમાં અથવા પોલીસ સ્ટેશને પડકારી શકાશે. જ્યારે ભાડુઆત જે છે એને પણ એવું થશે કે હું પણ આને પડકારી શકીશ. બરાબર? તો કારણ કે હવે એનું લેજિસ્લેશન, એનો કાયદો આવી ગયો છે. એટલે ઇટ વિલ નોટ ઇમ્પેક્ટ એક્ઝિસ્ટિંગ ટેનન્સીસ. આના કારણે બીજું આ જે એમટીએ નવો મોડલ ટેનન્સી એક્ટ એના કારણે જે જૂના કાયદા જે છે એને કોઈ પણ પ્રકારનું નુકસાન કે એવું કંઈ થશે નહીં. જે ઓલરેડી ટેનન્સી, જે ઓલરેડી નિયમો જે છે એ બધા કંઈ ફરી નહીં જાય એવું પણ કીધેલું છે. એમટીએ વિલ બી એપ્લિકેબલ પ્રોસ્પેક્ટિવલી એન્ડ વિલ નોટ એફેક્ટ એક્ઝિસ્ટિંગ. અત્યારની જે ટેનન્સી જે છે એની ઉપર આ કંઈ લાગુ પડશે નહીં, પ્રોસ્પેક્ટિવલી લાગુ પડશે. પ્રોસ્પેક્ટિવનો મતલબ શું થાય કે હવે ભવિષ્યમાં જે કોઈ પણ ઘર ભાડે લેશે અથવા ઘર ભાડે આપશે એ બધાને આ લાગુ પડશે. રેટ્રોસ્પેક્ટિવ નહીં લાગુ પડે. રેટ્રોસ્પેક્ટિવનો મતલબ થાય ભૂતકાળથી. અમુક એવા કાયદા હોય છે ભૂતકાળથી લાગુ થઈ જતો હોય. રેટ્રોસ્પેક્ટિવ એટલે કે ભૂતકાળમાં પણ જે કોઈ પણ એ ઘર ભાડે આપેલા હોય એ બધાને પણ આ લાગુ પડશે. પરંતુ આમાં એવું નથી, આ તો પ્રોસ્પેક્ટિવ છે એટલે ભવિષ્યમાં જે થશે એને જ લાગુ પડશે. બીજી વાત કરીએ રેન્ટલ હાઉસિંગ લુક્રેટિવ પ્રપોઝન ફોર REITs એન્ડ FDI. આનો મતલબ શું? તો કે એમટી આ જે નવો કાયદો જે છે એ મદદ કરશે કોની અંદર? તો કે ઓવરહોલ કરવામાં એટલે કે સંપૂર્ણ મરામત કરવામાં. લીગલ ફ્રેમવર્ક, કાયદાકીય બાબતો જે છે, કાયદાકીય બાબતો રેન્ટલ પ્રોપર્ટીને લગતી એની સંપૂર્ણ મરામત કરવામાં આ ઘણી બધી મદદ ભજવશે. રેન્ટલ હાઉસિંગ અક્રોસ ધ કન્ટ્રી એન્ડ ઇઝ એક્સપેક્ટેડ ટુ ગીવ અ ફિલિપ ટુ પ્રાઇવેટ પાર્ટિસિપેશન ઇન ધ રેન્ટિંગ હાઉસિંગ. રેન્ટિંગ હાઉસિંગની અંદર આ જે ઉદ્યોગ જે છે, આ સર્વિસ જે છે આની અંદર પ્રાઇવેટ લોકો જે છે, પ્રાઇવેટ લોકો પણ આની અંદર આવે અને પોતાનો ઉદ્યોગને એ બધું કરી શકે એની માટેની જોગવાઈ પણ કરવામાં આવી છે. હવે જો તમે એક વસ્તુ સમજો, આજે આપણે હમણાં જ વાત થઈ કે ઘણા બધા અત્યારે તો સ્ટાર્ટઅપ શરૂ થઈ ગયા છે. એ સ્ટાર્ટઅપ અંતર્ગત ઘણા બધા એપ અને વેબસાઇટ બની ગયા છે જેમનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય, મુખ્ય કાર્ય જ આ છે. શું? કે લોકોને ભાડુઆત જે હોય એને ઘર આપવાનું અને જે બીજા વ્યક્તિ જેને ઘર ભાડે આપવાનું એ લોકોને ગોતવાના એટલે કે બંનેને મેળવવાનું કાર્ય કરે. તો આવી વેબસાઇટને એવું બધું પણ ઘણું થઈ ગયું છે. તો આવી વેબસાઇટ, આવા સ્ટાર્ટઅપ વધુ હજી ચાલુ થશે તો સારું થશે. આપણે હમણાં જોયું કે સેન્સસ 2011ની વસ્તી ગણતરી પ્રમાણે આપણે શું જોયું કે 1 કરોડ જેટલા ઘર જે છે એ ખાલી છે. તો હવે આ 1 કરોડમાંથી એ બધા હવે જો જે છે એ ધીમે ધીમે ઘર ભાડે આપવાનું ચાલુ થઈ જાય તો આવી જે વેબસાઇટ અથવા આવા જે એપ જે છે કે જે ઘર ભાડે આપવાનું કાર્ય કરે છે એ પણ વ્યવસ્થિત કાર્ય કરી શકશે. અને એ વેબસાઇટને એપનું વ્યવસ્થિત કાર્ય કરશે તો એના કારણે શું થશે? એના કારણે અન્ય લોકોને રોજગારી પણ મળશે. બરાબર? તો આ બધી વસ્તુ છે. પરંતુ આ કંઈ એવું નથી કે આ સોનેરી કી ચિડિયા કે આ રામ રાજ્ય પ્રજા સુખ એવી કંઈ વસ્તુ નથી. આ કંઈ 100% ઇલાજ નથી. આની અંદર પણ અમુક પ્રકારની ચેલેન્જીસ રહેલી છે. કઈ ચેલેન્જીસ, કઈ સમસ્યા રહેલી છે એ આપણે જોયું.
પહેલાં જોઈએ તો વાઇલ ધ પ્રપોઝલ ઓફ ધ MTA હેવ બીન વાઇડલી વેલકમ્ડ. આ MTAનો તો બધા વેલકમ કરે છે, બધા એનું સ્વાગત કરે છે, પરંતુ એનું ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન, એનું અમલીકરણ જે છે એ કંઈ સિમ્પલ નથી, એ સરળ નથી. કેમ સરળ નથી? કારણ કે એ સરળ એટલા માટે નથી કારણ કે અલગ અલગ રાજ્ય માટે અલગ અલગ વસ્તુ છે. લેન્ડ, જમીનની વાત કરીએ તો જમીન રાજ્ય યાદીનો વિષય છે, તો અલગ અલગ રાજ્ય અલગ અલગ કાયદો બનાવશે. તો એવું જરૂરી નથી કે આ MTA જે છે એ બધા રાજ્ય એમને માની જ લેશે. એ રાજ્ય ઉપર ડિપેન્ડ છે, રાજ્ય એની અંદર મોડિફિકેશન પણ કરી શકે છે. એટલે અલગ અલગ રાજ્ય અલગ અલગ કાયદો બનાવશે. એટલા માટે આ આખો મુદ્દો જે છે એ એનું ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન, એનું અમલીકરણ એટલું બધું સરળ નથી. બરાબર. લેન્ડ એટલે કે જમીન અને અર્બન ડેવલપમેન્ટ જે છે એટલે કે શહેરી વિકાસ, આ પણ રાજ્ય યાદીનો જ વિષય છે. It is still a matter of choice for state and UT for the repeal or amend their existing act. બરાબર. તો હવે આ નવો MTA જે છે એને લાગુ કરવો હશે તો રાજ્ય અને જે UT જે છે એ બધાએ જૂના જે કાયદા જે છે કોને લગતા, ટેનન્સી, ભાડુઆતને લગતા, એ રિપીલ, રદ કરવા પડશે અથવા તો એની અંદર અમેન્ડમેન્ટ, સુધારા કરવા પડશે. અને આ કરવામાં જે છે ઘણા બધા રાજ્ય જે છે એ આની અંદર હિચકિચાટ અનુભવશે કે ના અમે આવું ન કરવી, તો એવું પણ થઈ શકે છે. એટલે આનું વ્યવસ્થિત અમલીકરણ થાય એ ખાસ જોવાનું છે. બીજી વાત કરીએ કે લાઇક ઇન ધ કેસ વિથ રેરાની સાથે પણ આવું થયેલું હતું. ધ ફિયર ઇઝ ધેટ સ્ટેટ્સ મે ચૂઝ not to following guideline, diluting the essence of the model act. રેરા નામની એક સંસ્થા બનાવવામાં આવી હતી, રિયલ એસ્ટેટ રેગ્યુલેટિંગ ઓથોરિટી. રેરા ઉપર એક અલગ વિડીયો લેક્ચર છે, એ જોઈ લેજો એટલે તમને ખબર પડી જાય કે રેરા શું છે. તો કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા આજે રેરા બનાવવામાં આવેલી હતી એની અંદર એમાં પણ એવું કીધેલું હતું, એમાં અમુક પ્રકારની ગાઈડલાઈન આપેલી હતી રિયલ એસ્ટેટ સેક્ટર બાબતે. રિયલ એસ્ટેટનો મતલબ શું? એટલે કે જે બાંધકામ ઉદ્યોગ જે છે, જે ફ્લેટ બનાવતો હોય, ઘર બનાવતો હોય, બિલ્ડિંગ એવું બધું બનાવતો હોય, બિલ્ડર ને એ બધા બનાવતો હોય, તો એના અંતર્ગત જે છે એ વાત કરેલી હતી કે બિલ્ડરે અમુક પ્રકારના અધિકારો આપવા પડશે. કોને આપવા પડશે? તો કે જે માલિક જે છે, મકાન માલિક જે છે, જેને નવા ફ્લેટ ખરીદેલા હશે, ઘર ખરીદેલા હશે, એને અમુક જે છે એ અધિકારને એ બધું આપવા પડશે. રેરા અંતર્ગત એક ગ્રીવન્સ રિડ્રેસલ ઓફિસરની નિમણૂક કરવી પડશે. એટલે કે એક ઓફિસર ની નિમણૂક કરવી પડશે જ્યાં જે છે એ માલિક લોકો જે છે ફરિયાદ કરી શકે કે મેં આ ઘર લીધું હતું પરંતુ આ વાંધો પડ્યો, નોલું વાંધો પડ્યો. ઘણી બધી વાર એવું પણ થઈ લીધું હોય. માની લો કે તમે કોઈ બિલ્ડર પાસેથી એક ફ્લેટ અથવા એક ઘર લઈ લીધું, બરાબર, પરંતુ આ ફ્લેટ અથવા ઘર લઈ લીધું એની પછી પણ એને અમુક પ્રકારનું મેન્ટેનન્સ આપવાનું હોય, 1 કે 2 કે 5 વર્ષ સુધી. એ કોન્ટ્રાક્ટમાં જે રીતે લખેલું હોય એ એટલા વર્ષ સુધી એને મેન્ટેનન્સ ને એ બધું આપવાનું હોય. એટલે કે પછી પાણી લીક થતું હોય કે બીજું કંઈ વાંધો પડતો હોય, બરાબર, તો એ બધું મેન્ટેન જે છે એ જે બિલ્ડર હોય એને કરાવી દેવાનું હોય. પરંતુ એ ન કરાવે પછી તો એકવાર તો બિલ્ડરને જ પૈસા મળી જાય, અને બિલ્ડરનું તો પૈસાનું કામ તો એવું, એકવાર પૈસા મળી જાય પછી કામ પૂરું, બરાબર. તો આવું પણ થઈ શકે કે કદાચ એ સર્વિસ પ્રોવાઈડ ન કરે, સરખી સર્વિસ ન આપે, તો રેરા અંતર્ગત એમાં ફરિયાદ પણ કરી શકાય છે. આવું રેરાની અંદર બધું લખેલું હતું, પરંતુ ઘણા બધા રાજ્યોએ રેરા જે છે એનું અમલીકરણ જ કરેલું નહોતું. તો પછી રેરાનો ફાયદો શું થઈ જાય? જે રાજ્યની અંદર રેરાનું વ્યવસ્થિત અમલીકરણ થયું હોય ત્યાંના લોકોને એનો અધિકાર મળે, બીજાને મળે નહીં. પછી આપણે સરકારને કહીએ કે આ કંઈ કરતી નથી, પરંતુ એ રાજ્ય સરકારના દાયરામાં છે, બરાબર. તો આવું પણ ધ્યાન રાખવું પડે. રેરા માટેનો વિડીયો જોઈ લેજો એટલે ખ્યાલ આવી જાય. બીજી વાત કરીએ કે વાઇલ ધ ગવર્મેન્ટ લેઇઝ ડાઉન ધ બેસિક પોલિસીસ, સરકાર દ્વારા જે બેઝિક પોલિસી જે છે એનું અમલીકરણ કરેલું છે. ધ એક્ઝેક્ટ રૂલ્સ વિલ બી લાઇકલી ટુ ચેન્જ વિધિન ઇચ સ્ટેટ. દરેક રાજ્ય જે છે એ પોતાની અંતર્ગત તે પોતાના નિયમો જે છે એ ચેન્જ કરવા પડશે, કારણ કે લેન્ડ, જમીન જે છે એ રાજ્ય યાદીનો વિષય છે. લાઇક વી સો ઇન ધ હાઈલી લોપેસાઇઝ્ડ રોલ આઉટ, રેરાની અંદર પણ આવું થયું હતું. MTA 2019 જે છે મે લૂઝ ઇટ્સ રિયલ પર્પસ. જો રાજ્ય MTAનું યોગ્ય અમલીકરણ નહીં કરે તો એનો જે રિયલ પર્પસ, સાચો હેતુ જે છે, સાચો હેતુ એ ક્યારેય ફૂલફિલ થઈ શકશે નહીં, ક્યારેય એને સિદ્ધ થઈ શકશે નહીં. સાચો હેતુ શું છે એ આપણે પહેલાં જોઈ લીધું કે જેટલા પણ ખાલી મકાનો જે છે એ ખાલી મકાનોને આપણે જે છે એ ભાડે આપી શકાય એ માટે પ્રોત્સાહન આપવાનું છે, એ માટે પ્રમોશન કરવાનું છે આપણે, એટલે કે સરકારે કરવાનું છે. આ હેતુથી, આ કારણસર જે MTA 2019 જે છે એ રેરાની જેવું ન થઈ જાય એનું આપણે ખાસ ધ્યાન રાખવું પડશે. બીજો મહત્વનો આર્ટિકલ જોઈએ તો સાયન્સ એન્ડ ટેકનોલોજી વિશે વાત કરે છે. રેઝ ઇથેનોલ બ્લેન્ડિંગ ઇન સરપ્લસ સ્ટેટ્સ. ઇથેનોલનું આપણે પેટ્રોલ અને ડીઝલની અંદર જે છે, ખાસ કરીને પેટ્રોલની અંદર જે છે એ ઇથેનોલને બ્લેન્ડ કરીએ છીએ. બ્લેન્ડ એટલે શું? મિશ્રણ કરીએ છીએ. આપણે પેટ્રોલ જે છે, ક્રૂડ ઓઇલ, એ આપણે અહીંયા મળતું નથી, બરાબર, આપણે વિદેશમાંથી મંગાવવું પડે છે. તો વિદેશમાંથી મંગાવી તો આપણને ઘણું બધું મોંઘું પડે, બરાબર. અને હવે આપણે પેટ્રોલની એની ખપત પણ વધી ગઈ છે, અને પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવ પણ ખૂબ જ આસમાને પહોંચી ગયા છે. અમુક જગ્યાએ તો 100 રૂપિયા કરતાં પણ વધારે થઈ ગયા છે. તો આપણે એક એવો વિચાર અનુભવેલો છે કે ઇથેનોલ જે છે, ઇથેનોલ નામની વસ્તુ, એને આપણે પેટ્રોલ અને ડીઝલની અંદર બ્લેન્ડ કરી દેવું જોઈએ, એટલે કે એની અંદર મિશ્રણ કરી દેવું જોઈએ. તો આના કારણે શું થશે? આના કારણે આપણે વધુ જે છે, વધુને વધુ જે છે એ ક્રૂડ ઓઇલ એ બહારથી મંગાવવું નહીં પડે, કારણ કે ઇથેનોલ બ્લેન્ડ થઈ જશે તો આપણે થોડું ઘણું સરભર થઈ જશે. તો જે જગ્યાએ ઇથેનોલ સરપ્લસ માત્રાની અંદર જોવા મળે છે, જે રાજ્યની અંદર વધારે પ્રમાણમાં ઇથેનોલ જોવા મળે છે, તો એને વધુને વધુ જે છે એ બ્લેન્ડિંગ કરવું જોઈએ, વધુને વધુ મિશ્રણ કરી નાખવું જોઈએ. કોની અંદર? પેટ્રોલ ડીઝલની અંદર ઇથેનોલનું મિશ્રણ કરવું જોઈએ. આવું અત્યારે કીધેલું છે. કોણે કીધેલું છે? તો કે ઇસ્મા શું છે? ઇન્ડિયન સુગર મિલ્સ એસોસિએશન. તમને એવું લાગે કે સુગર મિલ્સ એટલે શું? તો કે ખાંડના ઉદ્યોગો હોય, ખાંડની જે કંપનીઓ, ફેક્ટરીઓ ચલાવતું હોય એમના એસોસિએશને આ કીધેલું છે. તમારા મગજમાં પ્રશ્ન ઉદ્ભવે. શું પ્રશ્ન ઉદ્ભવે? કે ખાંડની કંપની અને
અને ઇથેનોલ એ બંનેને શું લેવા દેવા? એ બંનેને લેવા દેવા એ કે આ જે ખાંડની કંપની હોય, ખાંડ કોની અંદરથી બને? તો શેરડીની અંદરથી. શેરડીની અંદરથી ખાંડ બનાવવામાં આવે, બરાબર. તો શેરડીમાંથી જ્યારે ખાંડ બને તો જે શેરડીનો જે કચરો જે બચેલો હોય છે, શેરડીનો જે કચરો બચેલો હોય એની અંદરથી તે ઇથેનોલ બને છે. એની અંદરથી શું બને છે? ઇથેનોલ. અને એની અંદરથી તે મોલાસીસ બને છે, બરાબર. શેરડીનો જે કૂચો હોય છે, બરાબર, કૂચો, એની અંદરથી ઇથેનોલ બને છે. એટલે આ ઈસ્મા જે છે એ એવું કહે છે, કારણ કે બંને ટોપિક એકબીજા સાથે જોડાયેલા છે એટલે. તો આ જે ઈસ્મા જે છે એણે એવું કીધેલું છે કે અચીવ ધ ટાર્ગેટ ઓફ 8 to 8.5% ઇથેનોલ બ્લેન્ડિંગ. પેટ્રોલ અને ડીઝલની અંદર 8 થી 8.5% ઇથેનોલ જે છે એ મિશ્રણ કરી દેવું જોઈએ. તો આના કારણે એક રીતે ખેડૂતોને પણ ફાયદો થશે, કારણ કે ખેડૂતોની શેરડીને એ બધું વેચાઈ જશે અને સુગર મિલને પણ ફાયદો થશે. જોકે ખેડૂતો સુધી આ બધો ફાયદો એટલો બધો પહોંચશે નહીં, કેમ? કારણ કે આ જે સુગર મિલ્સ છે એ બધાને ફાયદો થશે અને સુગર મિલના માલિકો જે છે એ મોટા ભાગના પોલિટિશિયન, રાજનેતાઓ હોય છે. એમનું આની અંદર નેક્સસ જોવા મળતું હોય છે. પરંતુ અત્યારે એ પોલિટિક્સની વાત નથી કરવાની. અત્યારે આપણે વાત કરીએ કે ઇથેનોલ બ્લેન્ડિંગ વધારવાની વાત થઈ રહી છે. ઇટ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ ટુ ઇન્ક્રીઝ ધ બ્લેન્ડિંગ લેવલ ટુ એટલીસ્ટ 12% ઇન સરપ્લસ સ્ટેટ. જે વધારે આ જે ઇથેનોલ ધરાવતા રાજ્ય છે અથવા તો વધારે શેરડી ધરાવતા રાજ્ય જે છે એમને આ બ્લેન્ડિંગ 12% જેટલું કરી દેવું જોઈએ. તો અત્યારે કેટલું થાય છે? અત્યારે 5%ની આજુબાજુ થાય છે. અત્યારે 5%ની આજુબાજુ બ્લેન્ડિંગ થાય છે. તો આ તમને ખબર હોવી જોઈએ. સાયન્સ એન્ડ ટેકનોલોજીનો મહત્વનો ટોપિક છે, આ તમને ખબર હોવી જોઈએ. બાકી ઇથેનોલના પણ અલગ અલગ પ્રકાર આવે, 1G, 2G, 3G, 4G, 5G, અને બીજું કે આ કઈ રીતે બનાવવામાં આવે એ બધું જે છે એની માટે અલગ વિડીયો બનાવેલો છે. એ બધા તમે જોઈ લેજો એટલે તમને ખ્યાલ આવી જાય કે આખો મુદ્દો શું છે. તો હવે આજ માટે આટલું રાખીએ. બાકી કાલે મુલાકાત થશે. ત્યાં સુધી જોડાયેલા રહો સ્ટડી ટેલર હાર્દિક સાથે.